अलविंदरपाल सिंह पखो के उन्हें ते होर साथियों ने बह के प्रेस कांफ्रेंस करदे होए कहा भी जिहड़ियां इकबाल सिंह झुंदे वाली कमेटी बनाई है जेकर उहदियां सिफारिशां ना मन्नियां गईयां ते पार्टी की लीडरशिप विच तब्दीली ना की गई तां श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां दे विच भी आपां नूं हार हो सकदी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा लीडरशिप जी आ पंथक मुद्दे विसार चुकी आ, इस करके इनू लीडरशिप नूं लांभे करना चाहिए। सरदार सुखबीर सिंह बादल ते उहदी जुगली आ जिहड़ी वो इन्हां गल्लां नूं टिचरा करदी आ। वो कहंदे साडे लई कोई मतलब नहीं है, सातों साडे कोल बादल दल दी प्रधानगी रहनी है, चौधर रहनी है। जिहड़ा सरसे वाला वो तां इन्हां दा घर दा बाबा सी, परसनल बाबा, उत्थे हत्थ जोड़ी खड़ा हुंदा, उहदियां फोटोआं आम तुसीं देखदे हो। ते जदों भी किते उहनूं विपता पई आ बादल परिवार डट के उहदे हक 'च खड़ा। मुच्चे सिख जगत दे विच इह गल मन्नी जा रही है कि जिहड़ा इत्थे लखां दा इकट्ठ करके सिख जगत नूं चढ़ाया गया, ये जिवें सिखां दे जज्बातां दी, सिखां दे हितां दी हेठी कीती जा रही है, इहदियां जड़ां बादल परिवार ने लाईआं, ईसाईआं दीयां भी, RSS दीयां जड़ां भी इन्हां ने लाईआं ने, नरकधारियां दी जड़ां भी इन्हां ने लाईआं ने। ते इह अजे कहंदे आ जी असीं फखरे कौम आ, पंथ रतन। जेकर RSS का कोई आगू कहता है कि भारत के सारे संविधानक अहुदियां दे उत्ते हिंदू होने चाहिए है, तां मुल्क के सारे हिंदू खामोशी दे नाल उहदे नाल सहमति प्रगटाउंदे आ, कोई विरोध नहीं करता। ते जे एक सिख आगू ये सवाल करता कि सुप्रीम कोर्ट दे विच सिख जज नहीं हैगा, तां साडी कौम दे उठ के बंदे कहंदे आ कि इह तां गल ही बड़ी अजीब कर रहे हो जी, ट्रोलिंग कीती जांदी। पार्लीमेंट दे विच बोलदे आ सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने यह गल कही कि इत्थे हरेक सूबे दे लोग आपो अपने हिसाब नाल गल करदे आ, पर मैनूं दसो भी पार्लीमेंट जिहड़ी भारत दी सुप्रीम कोर्ट आ इहदे विच एक भी सिख जज नहीं हैगा। बेशर्मगी की गल यह है कि बहुत ट्रोलिंग की गई, बड़ा माड़ा बोलिया गया मान साहब ने। हुण उत्थे खड़ के वो किहो जिहियां गल्लां करन, हुण उत्थे फिल्मी कलाकारां दे मसले तां विचारने नहीं, उत्थे कौम दे इहो जिहे मसले विचारन लई सरदार सिमरनजीत सिंह मान गए है ना। बादल परिवार जदों भी सत्ता च आऊ ये कदे पंथ दा भला नहीं कर सकदे, ते मान दल जां मान साहब इहो जी हरकत नहीं करनगे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा खबर दी खबर प्रोग्राम दा आपां जिहड़ी खबर दी खबर लैनी चाहुंदे आ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ हैगा भी अज श्रोमणी अकाली दल के कुछ आगूआं दी जानी कि बादल दल के आगूआं दी एक प्रैस कानफ्रेंस अखबारां 'च छपी आ, जिहदे विच इन्हां अकाली आगूआं ने खास तौर ते जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का साबका प्रधान भी आ ते अकाली दल का मीत प्रधान आ बादल दल का अलविंदरपाल सिंह पखो के उन्हें ते होर साथियों ने बह के प्रेस कानफ्रेंस करदे होए कहा भी जिहड़ियां इकबाल सिंह झुंदे वाली कमेटी बनाई आ जेकर उहदियां सिफारिशां ना मन्नियां गईयां ते पार्टी की लीडरशिप विच तब्दीली ना की गई तां श्रोमणी कमेटी दीयां चोणां दे विच भी आपां नूं हार हो सकदी है। ते उन्होंने कहा कि मौजूदा लीडरशिप जिहड़ी आ पंथक मुद्दे विसार चुकी आ, इस करके इनू लीडरशिप नूं लांभे करना चाहिए। ये जिहड़ी गल आ ये पिछले लंबे अरसे तो सिख कलप रहे ने, पर हुण बादल दल दे आपदे लीडर जिहड़े ने वो भी प्रेस कानफ्रेंसां दे विच बह के गल्लां कहण लग पे आ, पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ते उहदी जुगली आ जिहड़ी वो इन्हां गल्लां नूं टिचरा करदी आ। वो कहंदे साडे लई कोई मतलब नहीं है, सातों साडे कोल बादल दल दी प्रधानगी रहनी है, चौधर रहनी है। श्रोमणी कमेटी बेशक दी हत्थों निकल जे, जो कुछ बिगड़दा बिगड़ जावे। तो अज जदों ये प्रेस कानफ्रेंस अखबारां छपी इहदे बारे काफ़ी चर्चा हुई लोकां दे विच कि हुण तां जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का साबका प्रधान रहा पखो के मीत प्रधान आ इस टाइम बादल दल का, ये भी ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
पर हुण तां पार्टी दे जिहड़े आगू ने बादल दल दे ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਵਰਗਾ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਅਖਬਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਟ ਇੱਕੋ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾੜ ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਵਚਨੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਆ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਉਹ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਬਾਬਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਆ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, RSS ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, RSS ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਆ, ਪੰਥ ਰਤਨ। ਜੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ, RSS ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਊ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਦਲ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ਰਮਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇਕਰ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰਤ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੂੜੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਤਕ, ਬੀੜੀ ਪੀਣਾ, ਪਤਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਉਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ
कि किवें कामरेड लाणे ने गदरी बाबियां नूं कामरेड बनाया होया, जदों कि वो सिख सी, अमरधारी गुरसिख सीगे, बाणी ते बाणे वाले सी। इवें ही सरदार भगत सिंह नाल भी जे वो कर रहे सी तां इह गल फिर इन्हां कामरेड लाणे नूं मनाउणी चाहीदी सी। अज कोई विरला ही सिख नौजवान होऊगा जिहदे मन विच इह खदशा होऊगा जां इह शंका होऊगा भी गदरी बाबे कामरेड सी। सब नूं पता कि गदरी बाबे गुरु नूं सिੱਖੀ नूं परणाए होए गुरसिख प्यारे सी, जिन्हां ने धार्मिक हीत सीस वारे आ, कुर्बानियां कीतीआं। पर सरदार भगत सिंह वाली गड़बड़ सदा ही चलती रही है। सरदार भगत सिंह के बारे पिछले 70 साल तो इहो ही प्रचार सुनते आ रहे हैं कि जी वो किताब मैनू खुद नूं याद आ, जदों वो किताब पढ़ी सी मैं नास्तिक क्यों हाँ, बड़ा अजीब जिहा लग्गिया सीगा भी एक पासे तां असीं इहनूं आपदा सिख भरा मनदे हां, असीं इह मनदे हां भी चलो कदे तिलक गया होना, सिखां दा ही मुंडा सी, परां चले गया होना। पर जिहड़ा कुछ हुण पिछले 10-15 दिन दे विच सामने आया कि भी वो तो बिल्कुल ही लीहों लथया होया सी, वो सिख नज़रिए तो कदे प्रवान नहीं हो सकता। ते जिस तरीके नाल इस वेले सिख जवानी ने पूरा अग्रैसिव होके इस मसले ते हरेक वारी असीं डिफेंसिव जे होके लगे रहने, हरेक वारी असीं लड़कड़ियां जिहां कड्ढदे हुंदे आ, मिन्नतां जिहां करदे हुंदे आ। ते ऐतकी सिखां ने मूहरों कहता भी ठीक आ, तुसीं रखो आपदा भगत सिंह। इत्थों तक गल चली गई भी असीं ओहदी फोटो भी जिहड़ी हैगी आ मंजूर नहीं करांगे, जिहड़ी केंद्री सिख अजायब घर च लगी हुई है। हुण दो पासियों ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਂਭੋ ਆਪਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤੱਥ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਸਤਕ, ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਜੋ ਨਾਸਤਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਆਪੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ?
ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨਰਮ ਰੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਧਾ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੱਲ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਨਾਸਤਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ 1978 ਤੋਂ ਜਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਗਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਸਰਜੀਤ ਗੰਗਵਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਤੇ ਨੀਚ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਜੀਤ ਗੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਵਾਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਗ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੰਥ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ, ਹਾਏ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 10-15 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੱਗੀ ਜਗਲਖਣਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10-15 ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1981 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਏਂਗੇ, ਹਮ ਸ਼ਾਨ ਸੇ ਜੀਏਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣੋਂ ਹਟੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਬੀਬੇ ਵਾਲਕ ਜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਪਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੱਥ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ, ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਣ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਲਹਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲਹਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੜੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਲਹਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਮਨ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਵਾਚਕ ਤੇ ਢਾਹੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਮਥਾਜ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਟੱਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਥਾਜ ਆ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਥਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਹੂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾਈ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਵੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਤੱਥ ਤੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੇ ਧੱਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਆਪਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਰਗੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਉੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੋ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਣਾ ਮਿਲ ਜਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਬੇੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਾ ਨਿਬੇੜਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਲੀਲਾਂ। ਅੱਜ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਥ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ, ਧਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਂ ਗੱਡਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਮੇਖਾਂ ਗੱਡਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੱਡਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਟ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੱਟਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੋਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਉਂ ਹੀ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕਰ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਲਵਾਏ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਾਦਲ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਜ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਮੇਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕੀਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਖੱਟ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ।
ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵਾ ਨਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਫੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।